गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। लेक्चर नंबर 21 मित्रों, गई कालना लेक्चर में संकरण हाइब्रिडेशन की शुरुआत करी हती, जेमां संकरण माटेनी खासियतों अने संकरण माटेनी शरतो तमने तैयार करवा माटे आपेली हती। आजे तमे ए संकरण माटेनी खासियतों अने शरतो तैयार करेली हशे, जेना कारणे आजना लेक्चर में संकरण विशेनी तमाम समजूती तमने मळी जशे। मित्रों, आजना लेक्चर में शुरुआत करवा जई रह्या छीए आपणे संकरणना प्रकारो। मित्रों, आ संकरणना प्रकारों में प्रथम संकरण भणीशुं एसपी संकरण। शुरुआत करवा जई रह्या छीए त्यारे प्रथम संकरण भणीशुं एसपी संकरण। मित्रों, हवे एसपी संकरण कोने कहेवाय के ज्यारे संकरणनी क्रिया थाय, संकरणनी घटना रचाय त्यारे एक एस प्रकारनी अने एक पी प्रकारनी कक्षक सम्मिश्रण पामी जे संकरण रचाय एने एसपी संकरण तरीके ओळखवामां आवशे। एक एस प्रकारनी अने एक पी प्रकारनी कक्षक सम्मिश्रण पामी जे संकरण निर्माण करे तेने एसपी संकरण कहे छे। मित्रों, अहीं ए पण मैं लखेलुं हशे के एसपी संकरण पीजेड धरी पर थाय। बराबर ध्यानथी सांभळजो। एसपी संकरण जो पीजेड धरी पर रचातुं हशे एटले के एसपी संकरणना अंदर पी प्रकारनी त्रण कक्षको, पी प्रकारनी त्रण कक्षको पीएक्स, पीवाय अने पीजेड, जे पैकी पीजेड कक्षक ज्यारे संकरण में भाग लेती हशे त्यारे आ एसपी संकरण में अंदर एस कक्षकनी टकावारी एनी लाक्षणिकता 50% हशे, ज्यारे पी कक्षकनी लाक्षणिकता पण 50% हशे। मित्रों, आ वाक्य खूब अगत्यनुं के ज्यारे एसपी संकरण थाय त्यारे एसपी संकरणना अंदर एस कक्षक अने पी कक्षकनी लाक्षणिकता एक समान रहेशे, बंनेनी 50-50% हशे। बंनेनी केटली हशे? 50-50%। मित्रों, हवे महत्वनी वात आवी। गई काले मैं तमने कहेलुं कि ज्यारे संकरणनी घटना रचाय, कोईपण परमाणुना अंदर कोईपण अणुमां ज्यारे संकरण थाय त्यारे जे मध्यस्थ परमाणु हशे, मित्रों आ वाक्यने खूब ध्यानथी सांभळजो। कोईपण अणुमां ज्यारे संकरण थाय त्यारे ए अणुमां रहेलो जे मध्यस्थ परमाणु हशे, मिडल एटॉम हशे, ए मिडल एटॉमनी जेटली परमाणवीय कक्षको सम्मिश्रण पामशे एटली ज संख्यानी नवी संकृत कक्षको निर्माण थशे। हवे अहीं मैं लखेलुं छे मित्रों के आ प्रकारना संकरणमां मध्यस्थ परमाणु 2 एसपी संकृत कक्षको धरावे छे। आ प्रकारना संकरणमां मध्यस्थ परमाणु 2 एसपी संकृत कक्षको धरावे छे। प्रश्न ए आव्यो कि केम 2 एसपी संकृत कक्षको? तो मित्रों, मैं हाल तमने कह्युं ए प्रमाणे के ज्यारे कोईपण अणुमां एसपी संकरण थतुं होय त्यारे एक एस प्रकारनी अने एक पीजेड प्रकारनी कक्षक सम्मिश्रण पामशे, अथवा तो एम पण कही सकीए के एसपी संकरण में एक एस प्रकारनी अने एक पीजेड प्रकारनी कक्षक संकरण में भाग लेशे
તમે બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, એક એસ પ્રકારની અને એક પી પ્રકારની, એટલે પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી થઈ? 2. પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા 2 થઈ તો નિર્માણ પામતી અથવા ઉદ્ભવતી સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા પણ 2 જ હોય. ઉદ્ભવતી સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા એની પરમાણવીય કક્ષકો જેટલી જ હોય, એટલે કે નવી ઉદ્ભવતી સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા પણ 2 હશે. અને મિત્રો હંમેશા યાદ રાખો કે જ્યારે પણ sp સંકરણ થતું હશે અણુમાં, ત્યારે સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા 2 જ હશે. હવે મહત્વની વાત કે આ sp સંકરણ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, અને એનું ઉત્તમ અને બેસ્ટ ઉદાહરણ BeCl2, બેરિલિયમ ક્લોરાઇડ, BeCl2. મિત્રો આ BeCl2 માં મધ્યસ્થ પરમાણુ કોણ છે મિત્રો? તો મધ્યસ્થ પરમાણુ હશે બેરિલિયમ. આનો અર્થ એવો થયો કે બેરિલિયમની પરમાણવીય કક્ષકો, કઈ પરમાણવીય કક્ષકો? તો બેરિલિયમની એક S પ્રકારની અને H બેરિલિયમની એક pz પ્રકારની કક્ષક સંમિશ્રણ થઈ sp સંકૃત કક્ષકોનું નિર્માણ કરશે. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો, કોઈ પણ અણુમાં જ્યારે સંકરણ થતું હોય, પછી એ sp હોય, sp2 હોય કે sp3 હોય, કોઈ પણ અણુમાં જ્યારે સંકરણ થતું હોય ત્યારે એના મધ્યસ્થ પરમાણુની જ સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે. એના મધ્યસ્થ પરમાણુની જ સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે. એટલે આનો અર્થ એવો થયો કે જે તે અણુનો મધ્યસ્થ પરમાણુ હશે એની સંયોજકતા કક્ષાની કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લેશે. ગઈકાલે શરતમાં આવી ગયું કે માત્ર ને માત્ર સંયોજકતા કક્ષાની કક્ષકો જ સંકરણની ક્રિયામાં ભાગ લેશે. ચલો જોઈએ. હવે મિત્રો મધ્યસ્થ પરમાણુ પહેલા નક્કી કરી દીધો કે બેરિલિયમ. બેરિલિયમની ભૂમિ અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી 1s2 1s2. જ્યારે અણુ સંકરણમાં ભાગ લેશે, અણુનો મધ્યસ્થ પરમાણુ જ્યારે સંકરણમાં ભાગ લેશે ત્યારે એ નવી ઉત્તેજિત અવસ્થા ધારણ કરશે, એક્સાઇટિંગ સ્ટેટ. આ ઉત્તેજિત અવસ્થા ધારણ કરશે. જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થા ધારણ કરશે ત્યારે 2s માં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એની 2p કક્ષકમાં દાખલ થશે. બરાબર ધ્યાનથી જોજો, બરાબર ધ્યાનથી. બેરિલિયમની માત્ર ને માત્ર સંયોજકતા કક્ષાની પરમાણવીય કક્ષક સંકરણમાં ભાગ લેશે, એટલે કે અહીંયા એકલી 2s ની જ વાત આવશે. હવે એમ કહેવાય મિત્રો કે 2s માં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એની 2p કક્ષકમાં દાખલ થશે. 2s માં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એની 2p કક્ષકમાં દાખલ થશે. એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એની 2s માં એક ઇલેક્ટ્રોન અને એની 2p કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન. 2s માં ભૂમિ અવસ્થામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા. જ્યારે સંકરણમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ ભાગ લેશે ત્યારે સર્વપ્રથમ એ ઉત્તેજિત અવસ્થા ધારણ કરશે, અને ઉત્તેજિત અવસ્થા ધારણ કરશે એટલે 2s કક્ષકમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એની 2p કક્ષકમાં દાખલ થશે. અહીં ઇલેક્ટ્રોન પ્રમોશન થયું કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોન શું થયું? પ્રમોશન થયું અને ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં દાખલ થયો. હવે મિત્રો મહત્વની વાત આવી કે અહીં મધ્યસ્થ પરમાણુ બેરિલિયમ અને બેરિલિયમની એક S પ્રકારની અને એક P પ્રકારની કક્ષકનું સંમિશ્રણ થશે. એક S પ્રકારની અને એક P પ્રકારની કક્ષકનું સંમિશ્રણ થશે. એક S પ્રકારની અને એક P પ્રકારની કક્ષકનું સંમિશ્રણ થશે. આ બંને કક્ષકો સંમિશ્રણ થશે એટલે અહીં જે નવી કક્ષક બનશે એ sp સંકૃત કક્ષકો તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એક આ અને એક આ બીજી, આ બંને એકબીજામાં સંમિશ્રણ પામશે.
बराबर। जो परमाणवीय कक्षकोनी संख्या 2, एक एस प्रकारनी अने एक पी प्रकारनी। तो नवी उद्भवती संकृत कक्षको जे हशे कई संकृत कक्षक कहेवाय? आने एसपी संकृत कक्षक कहेवाय। अने एसपी संकृत कक्षकोनी संख्या पण 2 हशे। एसपी संकृत कक्षकोनी संख्या पण 2 हशे। बोलो आटला सुधी क्लियर थई गयुं हशे। हवे एनी रचना दोरीने समजीए। पहला आटला भागनो तमे स्क्रीनशॉट लई लो मित्रों, पछी बोर्डनी जमणी तरफ जता रहीए। चलो मित्रों क्लियर। हवे बराबर ध्यानथी जोजो ने समझो। मित्रों आज मैं गोळाकार कक्षक दर्शावी ए बेरिलियमनी 2s। बराबर ध्यानथी जोजो। तमे संकरण भणी रह्या छो sp संकरण। कया अणुमां? BeCl2 मां। BeCl2 मां मध्यस्थ परमाणु कोण? तो बेरिलियम। ज्यारे संकरण थशे त्यारे आ संकरणमां बेरिलियमनी परमाणवीय कक्षको सम्मिश्रण पामशे। कोनी कक्षको सम्मिश्रण पामे? तो मात्र ने मात्र मध्यस्थ परमाणुनी, क्लोरीननी नहीं। मात्र ने मात्र मध्यस्थ परमाणुनी परमाणवीय कक्षको सम्मिश्रण पामी नवी संकृत कक्षको रचशे। हवे तमे जोई शको छो कि आ बेरिलियमनी परमाणवीय कक्षक 2s जेनो आकार गोळाकार होय, आ बेरिलियमनी परमाणवीय कक्षक 2pz जेनो आकार डम्बेल्स आकार होय। क्लियर? एक 2s प्रकारनी अने एक 2pz प्रकारनी कक्षको एकबीजा साथे सम्मिश्रण पामशे। एकबीजा साथे शुं पामशे? सम्मिश्रण। अने एकबीजा साथे ज्यारे सम्मिश्रण पामशे त्यारे नवी संकृत कक्षकनी रचना करशे। बराबर ध्यानथी समझो। कालना बधा ज मुद्दा अहींया क्लियर थई जशे। बेरिलियमनी एक 2s प्रकारनी अने एक 2pz प्रकारनी कक्षक, कई कक्षक? परमाणवीय कक्षक सम्मिश्रण पामशे अने ए परमाणवीय कक्षकोना सम्मिश्रणथी नवी संकृत कक्षक निर्माण पामशे। मित्रों मैं गई काले कहेलुं के ऊर्जानो ओछो तफावत धरावती बे परमाणवीय कक्षको एकबीजा साथे ज्यारे सम्मिश्रण पामशे त्यारे समान ऊर्जा धरावती, समान कद धरावती अने समान आकार धरावती तेटली ज संख्यानी नवी कक्षको उद्भववानी घटनाने संकरण कहे छे। अने संकरणथी बनती कक्षकोने संकृत कक्षको कहे छे। हवे बराबर जोजो। आ 2s गोळाकार, 2pz डम्बेल्स आकार, 2s करता 2p नी ऊर्जा थोड़ीक वधु, बंनेना आकार जुदा जुदा, बंनेनी ऊर्जा जुदी जुदी, बंने परमाणवीय कक्षको जुदी जुदी। पण ज्यारे आ बे सम्मिश्रण पामी त्यारे एक ज समान आकार धरावती संकृत कक्षक बनी। मित्रों आ संकृत कक्षक जे मैं दोरी एक नथी 2 छे। तमने समजावुं केवी रीते 2? तो मित्रों जोजो, जेना पर हूँ लई जाऊं छुं अत्यारे चौकने, आ जे डम्बेल्स आकार भाग में दोर्यो ए आटलो भाग जोजो। बराबर ध्यानथी जोजो। आ नानो भाग ऋण भाग बताव्यो। क्लियर थयुं? क्लियर थयुं? फरीथी जोजो। चौकने बराबर लई जाऊं छुं जे जग्याए, ए चौकने जे रीते फेरवुं छुं ए भाग जोजो। ए आ एक संकृत कक्षक बनी। एटले के आ जे भाग देखो छो एने लोब तरीके ओळखाय। लोब अथवा पिंडक, जेमां आ धन पिंडक मोटो हशे ज्यारे ऋण पिंडकने अथवा लोबने नानो दर्शाववामां आवशे। क्लियर थयुं? आ एक ए ज प्रमाणे आ संकृत कक्षक तमे जोई रह्या छो ए संकृत कक्षक बीजी संकृत कक्षक ए पण आ एनो लोब आवी गयो। क्लियर थई गयुं?
આ એક sp સંકૃત કક્ષક, આ બીજી sp સંકૃત કક્ષક. મેં ગઈકાલે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે મિત્રો, જ્યારે સંકૃત કક્ષક ઉદ્ભવે એટલે એના આકારે સમાન હોય, એની ઉર્જા પણ સમાન હોય. હવે ગોળાકાર કે ડમ્બેલ્સ આકાર રહેશે નહીં. સમાન આકાર ધરાવતી તેટલી જ સંખ્યાની, હવે પ્રશ્ન થશે સાહેબ તેટલી જ સંખ્યાની એટલે જેટલી સંખ્યાની પરમાણ્વીય કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે તેટલી જ સંખ્યાની નવી સંકૃત કક્ષક ઉદ્ભવશે. અને આ સંકૃત કક્ષક હવે s અને p ને બદલે શબ્દ આવશે sp. હવે આને 2s કે 2pz કહેવામાં આવશે નહીં. કઈ કહેવામાં આવશે મિત્રો? sp સંકૃત કક્ષક. કેટલી? તો BeCl2 માં, તમને હું પ્રશ્ન કરું છું સાંભળજો, BeCl2 માં મધ્યસ્થ પરમાણુ બેરેલિયમ પાસે sp સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી? તો 2. કેટલી? 2. હવે એની સાથે કોણ જોડાય છે મિત્રો? એની સાથે ક્લોરીનના 2 પરમાણુ જોડાશે. એક બેરેલિયમ સાથે 2 ક્લોરીનના પરમાણુ જોડાશે. મેં ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી અને આ જે મેં બતાવી તમે જોઈ રહ્યો છો મિત્રો, એ ક્લોરીન પરમાણુની 3pz પરમાણ્વીય કક્ષક દોરી. મિત્રો 3p આકાર ડમ્બેલ્સ આકાર. આ જે મેં દર્શાવી એ ક્લોરીન પરમાણુની 3pz કક્ષક દર્શાવી. કઈ દર્શાવી? 3pz પરમાણ્વીય કક્ષક. હવે થશે શું? તમે ભણી રહ્યા છો sp સંકરણ. કયું સંકરણ? sp. જેમાં બેરેલિયમની 2 sp સંકૃતો તમે જોઈ શકો છો. આ એક બરાબર જોજો, આ પ્લસ અને માઇનસ વાળી એક sp સંકૃત કક્ષક, એ રીતે આ પ્લસ અને માઇનસ વાળી બીજી sp સંકૃત કક્ષક. મધ્યમાં જે મેં પિંક રંગથી દોરી મિત્રો, એ sp સંકૃત કક્ષક કોની? તો બેરેલિયમની. જો મેં નીચે બંને લખી દીધું. આ બેરેલિયમની sp સંકૃત કક્ષક, આ બેરેલિયમની sp સંકૃત કક્ષક. એટલે કે મધ્યસ્થ પરમાણુ બેરેલિયમની 2 sp સંકૃત કક્ષકો સાથે ક્લોરીન પરમાણુની 3pz કક્ષક કઈ પરમાણ્વીય કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે. જોજો, આ ક્લોરીન પરમાણુની સંકૃત કક્ષક નથી, એની પરમાણ્વીય કક્ષક 3pz સંમિશ્રણ પામી. એનો તો આકાર જે હશે મૂળ આકાર જ રહેશે. આ એક ક્લોરીન પરમાણુની, એ જ પ્રકારે આ બીજી ક્લોરીન પરમાણુની, એની 3pz કક્ષકમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન, આની 3pz કક્ષકમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન. જે રંગથી દોરી એ જ રંગનો ઇલેક્ટ્રોન હું દર્શાવી દઉં એટલે તમને ખબર પડે કે આ ઇલેક્ટ્રોન પણ કોના. મિત્રો આ ક્લોરીનનો ઇલેક્ટ્રોન દોર્યો મેં. કોનો દોર્યો? આ ક્લોરીનનો ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યો, એની 3pz માં એક ઇલેક્ટ્રોન. કેમ? 3p5 એટલે 3p5 નો મતલબ 3px માં 2, 3py માં 2, 3pz માં એક જ ઇલેક્ટ્રોન હતો. જ્યારે આ બેરેલિયમની sp સંકૃત કક્ષકનો એક ઇલેક્ટ્રોન, એ જ રીતે આની sp સંકૃત કક્ષકનો, જુઓ બંનેમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન હતા, એ એક એક ઇલેક્ટ્રોન મેં મૂકી દીધા. હવે શું થશે? તો બેરેલિયમની sp સંકૃત કક્ષક સાથે ક્લોરીનની 3pz પરમાણ્વીય કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. બરાબર જોજો મિત્રો, આ સંમિશ્રણ થયું. અને મેં ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું કે જે જગ્યાએથી કક્ષકો સંમિશ્રણ પામતી હશે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પણ હશે. શું હશે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ પણ હશે. બરાબર ધ્યાનથી જોજો, આ એક બેરેલિયમની સંકૃત કક્ષક, એની સાથે ક્લોરીનની 3pz કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. આ બેરેલિયમની બીજી sp સંકૃત કક્ષક, જેની સાથે ક્લોરીનની 3pz પરમાણ્વીય કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. જે જગ્યાએ કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય. પણ સૌથી મહત્વની વાત હવે શીખીશું મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી કે અહીં બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ છેડાના ભાગેથી થયું.
એન્ડ ટુ એન્ડ ઓવરલેપિંગ. અને જ્યારે બે પરમાણવીય કક્ષકો છેડાના ભાગેથી સંમિશ્રણ પામતી હોય તો મિત્રો એ રચાતો બંધ પણ કયો બંધ હશે? તો એ રચાતો બંધ હશે સિગ્મા બંધ. કયો બંધ રચાયો? સિગ્મા બંધ. એ રીતે આ પણ સિગ્મા બંધ રચાયો. તમે જ્યારે દોરો છો બંધારણ ત્યારે આ રીતે દોરો છો, આ રીતે એનો બંધ દર્શાવો છો. તો મિત્રો આ જે સહસંયોજક બંધ બન્યો એ સહસંયોજક બંધ એ કયા પ્રકારનો હશે? સિગ્મા બંધ હશે. કયો બંધ હશે? સિગ્મા બંધ. કેવી રીતે ખબર પડી? પરમાણવીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ પરથી ખબર પડે. જ્યારે બે પરમાણવીય કક્ષકો છેડાના ભાગેથી સંમિશ્રણ પામતી હશે તો રચાતો બંધ સિગ્મા હશે. અને મિત્રો તમે શીખી ગયા છો કે જ્યારે બે પરમાણવીય કક્ષકોનું છેડેથી સંમિશ્રણ થતું હોય ત્યારે એ સંમિશ્રણની માત્રા વધુ હોય, અને સંમિશ્રણની માત્રા વધુ તો બંધની પ્રબળતા વધુ. રચાતો બંધ સિગ્મા બંધ કેવો હશે? પ્રબળ જ હશે. અને આ રીતે આ એસપી સંકરણ થશે. હવે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ બધી જ રચના જે મેં દોરી એ બધી જ રચના રેખીય બની. એટલે તો કહી શકાય કે BeCl2 અણુનો આકાર કેવો બનશે? તો અણુનો આકાર બનશે રેખીય આકાર. કેવો આકાર બન્યો? અણુનો આકાર રેખીય આકાર. કેવો આકાર? રેખીય. અને મિત્રો આ જે બંધ કોણ રચાય છે મિત્રો, જે બંધ કોણ, એ બંધ કોણ 180 ડિગ્રીનું હોય. અણુનો આકાર કેવો? રેખીય. જ્યારે બંધ કોણ હશે એ બંધ કોણ 180 ડિગ્રીનો હશે. કેટલા ડિગ્રીનો હશે? 180 ડિગ્રીનો. મિત્રો આ થઈ ગયું એસપી સંકરણ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. કોઈ પણ પ્રશ્ન થતો હોય તો મને પૂછી શકશો. ક્લિયર? આ થઈ ગયું એસપી સંકરણ. ચલો મિત્રો હવે બીજું સંકરણ જોઈશું, sp2 સંકરણ. સંકરણનો બીજો પ્રકાર એટલે કે sp2 સંકરણ. મિત્રો આ sp2 સંકરણ માટે આપણે ઉત્તમ ઉદાહરણ જોઈશું BCl3. BCl3 ના અંદર sp2 સંકરણ થશે. મિત્રો તમને હવે એક સંકરણના ઉદાહરણ પરથી બીજા સંકરણમાં સરળતાથી સમજણ પડી ગઈ હશે કે sp2 પ્રકારનું સંકરણ ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે એક S પ્રકારની અને બે P પ્રકારની કક્ષકો મિશ્રણ પામે ત્યારે બનતા સંકરણને sp2 સંકરણ કહે છે. એક S પ્રકારની અને બે P પ્રકારની કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે ત્યારે રચાતા સંકરણને sp2 સંકરણ કહે છે. હવે મિત્રો મહત્વની વાત આવે કે એક S પ્રકારની અને બે P પ્રકારની કુલ પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા 3 થઈ. એક S પ્રકારની અને બે P પ્રકારની, એટલે કે કુલ પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા 2 ને 1 3 થઈ. તો તમે જાણો છો કે સંમિશ્રણ થઈને જ્યારે એક S પ્રકારની અને બે P પ્રકારની પરમાણવીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈ જ્યારે સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે. કઈ સંકૃત કક્ષકો? sp2. તો આ sp2 સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા કેટલી હશે? 3 જ. કેમ 3? તો જેટલી સંખ્યાની પરમાણવીય કક્ષકો સંમિશ્રણ પામે તેટલી જ સંખ્યાની સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવે. હવે વાત આવી sp2 સંકરણ. મિત્રો sp2 સંકરણની વાત આવી ત્યારે sp2 સંકરણના અંદર અંદાજિત આશરે S પ્રકારની લાક્ષણિકતા 33% જેટલી હોય છે, જ્યારે P પ્રકારની કક્ષકોની લાક્ષણિકતા ટકાવારી લગભગ 67% જેટલું.
કોઈ જગ્યાએ 35%, 65% લખ્યું હોય તો પણ સાચું. 35, 65 કે 33, 67 આ અંદાજિત અંક સાચો. કોઈક વખતે કોઈ જગ્યાએ 35%નો ઉલ્લેખ કર્યો હશે, 35, 65 અથવા 33, 67 બંને પર્સન્ટેજ સાચા. ક્લિયર થઈ ગયું? લાક્ષણિકતા એની ટકાવારી યાદ રાખવી જરૂરી. ચલો હવે વાત આવી કે આપણે ભણી રહ્યા છીએ BCl3 અણુ. મિત્રો પહેલી વાત આવે મિડલ એટોમની, તો આનો મધ્યસ્થ પરમાણુ કોણ બનશે? બોરોન. તો વાત આવશે કે સંકરણના અંદર બોરોનની સંયોજકતા કક્ષકો ભાગ લેશે. બોરોન પરમાણુ ક્રમાંક 5, ભૂમિ અવસ્થાની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટની ઇલેક્ટ્રો કોન્ફિગ્યુરેશન 1s2 2s2 2p1. જ્યારે ઉત્તેજિત અવસ્થાની વાત આવશે, અણુ સંકરણમાં ભાગ લેશે એટલે એનો મધ્યસ્થ પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આવશે અને એની 2s કક્ષકમાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન એની 2p કક્ષકમાં દાખલ થશે. એટલે નવી ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ધારણ કરશે 2s1 2p2. 2s1 2p2 એની 2s કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન અને એની 2p કક્ષકના અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં 2s પ્રકારની એક પરમાણવીય કક્ષક અને 2p પ્રકારની 2 પરમાણવીય કક્ષકો એકબીજા સાથે સંમિશ્રણ પામશે. એકબીજા સાથે સંમિશ્રણ પામશે, મિશ્રિત થશે, મિશ્રણ પામશે. જ્યારે મિશ્રણ પામશે એકબીજા સાથે ત્યારે તેટલી જ સંખ્યાની એટલે કે 3 નવી 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે. 1, 2 અને 3. હવે આને પરમાણવીય કક્ષક નહીં બોલીએ મિત્રો, હવે આને બોલાશે sp2 સંકૃત કક્ષક. આ sp2 એક સંકૃત કક્ષક, આ બીજી sp2 સંકૃત કક્ષક, આ ત્રીજી sp2 સંકૃત કક્ષક. sp2 સંકૃત કક્ષક. ક્લિયર થઈ ગયું? પહેલા આટલો ભાગ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી જમણી તરફ જઈએ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, લખાણ કરવું હોય તો કરી દેજો. હવે થોડુંક વિડીયોમાં વાઇબ્રેશન આવી રહેશે, વારંવાર પુશ કરવાથી અર્થ રહેતો નથી, એટલે ટેબલને જ થોડું આ તરફ કરી લઈએ જેથી તમે સરળતાથી સમજી શકો. ચલો ઓકે, વેરી ગુડ. એની પોઝિશન કમ્પલસરી આવી ગઈ. ચલો ઓકે મિત્રો, હવે આ કામ તમે કરશો મારી સાથે. મિત્રો કયા અણુની રચના શીખી રહ્યા છો? BCl3 મધ્યસ્થ પરમાણુ બોરોન. આ બોરોનની 2s કક્ષક અને આ બોરોનની એક 2pz અને 2py, ભલે અહીંયા x અને y બતાવ્યો. મિત્રો સર્વપ્રથમ એને 2pz નો ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે, પછી 2py નો, પછી 2px નો. એટલે મેં એક એની 2pz આડી ધરી ઉપર અને ઊભી ધરી પર 2py કક્ષક દર્શાવી. આ 2s, આ 2pz, આ 2py. હવે બરાબર ધ્યાનથી જોજો, આ પરમાણવીય કક્ષકો દોરી મિત્રો મેં. હજુ જે મિત્રોને ન સમજણ પડી હોય ધ્યાનથી સાંભળજો. મેં આ બોરોનની પરમાણવીય કક્ષકોની રચના દોરી. એની 2s મૂળ આકાર, એનો ગોળાકાર, એની 2pz અને 2py ડંબેલ્સ આકાર. આ પરમાણવીય કક્ષકોની સંખ્યા 1s અને 2p. 1s પ્રકારની અને 2p પ્રકારની પરમાણવીય કક્ષકો સંમિશ્રણ પામી. હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે કુલ પરમાણવીય કક્ષકો મિશ્રણ પામી 3. તો આવી 3 પરમાણવીય કક્ષકોના મિશ્રણથી 3 નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવી. મિત્રો હમણાં sp સંકરણમાં શીખ્યા એ પ્રમાણે હવે એની પરમાણવીય કક્ષકોનો મૂળ આકાર રહેશે નહીં, નવો આકાર, સમાન, એટલે એમ કહેવાય કે સમાન આકાર, સમાન ઉર્જા અને સમાન કદ ધરાવતી તેટલી જ સંખ્યાની નવી સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે. હવે અહીં કોઈને 2s 2p કહેવામાં આવશે નહીં. આ બધી જે બની 1, 2 અને 3 ધન પિંડક, ધન ભાગ, પિંડક, લોબ,
આ ઋણ છેડો, આ ધન, આ ઋણ, દરેકના સામે એનો ઋણ બતાવેલો છે મિત્રો. ઋણ પિંડક નાનો, ધન પિંડક મોટો. હવે 1, 2 અને 3 કઈ કક્ષકો ઉદ્ભવી? sp2 સંકૃત કક્ષકો. કઈ કક્ષકો ઉદ્ભવી? sp2. એટલે કે BCl3 માં મધ્યસ્થ પરમાણુ બોરોનની, BCl3 માં મધ્યસ્થ પરમાણુ બોરોનની 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવી. હવે મિત્રો એની સાથે એક બોરોન સાથે 3 ક્લોરીનની 2pz કક્ષક જોડાશે. મિત્રો આ ક્લોરીનની 2pz કક્ષક એનો મૂળ આકાર ડમ્બેલ્સ આકાર, એની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના લખી દીધી. એની 3pz કક્ષક, સોરી મિત્રો, ક્લોરીનની 3pz કક્ષક આ ડમ્બેલ્સ આકાર. એટલે કે એક બોરોનની sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે ક્લોરીનની 3pz પરમાણવીય કક્ષક સંમિશ્રણ પામશે. હવે આવી જાઓ એની મુખ્ય રચના પર. આ જે બ્લુ રંગથી તમે વાદળી રંગથી જોઈ રહ્યા છો એ બોરોનની sp2 સંકૃત કક્ષકો દર્શાવી. આ બોરોનની sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે આ ક્લોરીન પરમાણુની 3pz કક્ષક અહીંયા સંમિશ્રણ પામી, જોઈ શકો છો. આ સંમિશ્રણ થયું. એ જ રીતે બીજી sp2 સંકૃત કક્ષક સાથે ક્લોરીન પરમાણુ, બીજા ક્લોરીન પરમાણુની 3pz કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. એ જ પ્રમાણે બોરોનની ત્રીજી sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે ક્લોરીન પરમાણુની ત્રીજા ક્લોરીન પરમાણુની 3pz કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. તમારા ક્લોરીન પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? 3. તો દરેક ક્લોરીન પરમાણુની 3pz પરમાણવીય કક્ષક sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે સંમિશ્રણ પામી. આ ભાગ મેં બતાવી દીધો, તમે જોઈ શકો છો કે જે જગ્યાએ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થયું. મિત્રો અહીં જ્યારે કક્ષકો છેડેથી સંમિશ્રણ પામશે તો એ રચાતો બંધ કયો હશે? તો રચાતો બંધ હશે સિગ્મા બંધ. કયો બંધ રચાશે? સિગ્મા બંધ. 1, 2 અને 3 3 સિગ્મા બંધ રચાશે. BCl3 અણુમાં સિગ્મા બંધની સંખ્યા જણાવો તો સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી રહેશે? 3 રહેશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ સંકરણથી રચના બની, સંકરણથી અણુનો આકાર ધારણ કર્યો. VSEPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે એનો આકાર આ રીતે દોરતા હતા, સમતલીય ત્રિકોણ. અને તમે જાણો છો કે sp2 સંકરણ થતું હોય ત્યારે, sp2 સંકરણ થતું હોય ત્યારે ક્લોરીન, બોરોન અને ક્લોરીન વચ્ચેનો બંધ કોણ 120 ડિગ્રીનો હશે, 120 ડિગ્રી. અણુનો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ, બંધ કોણ 120 ડિગ્રી. બોલો, ક્લિયર થઈ ગયું? કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને ફોન કરીને કે વોટ્સઅપ દ્વારા મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. ક્લિયર થઈ ગયું? જોઈ લો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, બરાબર એક વખતે દોરી દો. ચલો મિત્રો, હવે સંકરણનો ત્રીજો પ્રકાર sp3 સંકરણ. એના ઉત્તમ ઉદાહરણ તરીકે લઈશું CH4, CCl4, SiCl4. આ બધા જ અણુના અંદર sp3 સંકરણ થશે. મિત્રો હવે સમય નહીં બગાડીએ, તમને સમજણ પડી ગઈ હશે કે sp3 સંકરણ કોને કહેવાય. તો એક S પ્રકારની અને 3p પ્રકારની કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે બનતા સંકરણને sp3 સંકરણ કહે છે. મિત્રો અહીં એક S પ્રકારની અને 3p પ્રકારની એટલે કે કુલ 4 પરમાણવીય કક્ષકો બની તો નવી સંકૃત કક્ષકો કેટલી ઉદ્ભવશે? 4. મિત્રો આ પ્રકારના સંકરણના અંદર S કક્ષકની લાક્ષણિકતા 25%, જ્યારે p કક્ષકની લાક્ષણિકતા 75% રહેલી હોય છે.
મિત્રો આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ CH4 મધ્યસ્થ પરમાણુ કાર્બન. કાર્બનની ભૂમિ અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 1s2 2s2 2p2, જ્યારે એની ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2s1 2p3. અહીં 1 2 3 અને 4 આ 4 પરમાણુય કક્ષકો એકબીજા સાથે મિશ્રણ પામશે અને 4ની સંખ્યામાં નવી sp3 સંકૃત કક્ષકો બનાવશે. 1 2 3 અને 4 આવી 4 sp3 સંકૃત કક્ષકો નિર્માણ પામશે. એના એ જ વસ્તુ, કોઈ ફેરફાર નહીં. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા તો લખી દો. ચલો મિત્રો, લખાઈ ગયું હશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ મેં કાર્બનની 2s કક્ષક દર્શાવી. કાર્બનની 2s કક્ષક અને આ કાર્બનની 2px 2py અને 2pz ની રચના કરી. અહીં 3p પ્રકારની અને એક s પ્રકારની કુલ 4 પરમાણુય કક્ષકો મિશ્રણ પામી અને 4ની સંખ્યાવાળી sp3 સંકૃત કક્ષકો નિર્માણ પામી. થઈ ગઈ. આ sp3 સંકૃત કક્ષક કોની હતી? કાર્બન પરમાણુની. એક કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે CH4 માં રહેલા 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ પૈકી એક હાઇડ્રોજન પરમાણુની 1s કક્ષક કાર્બનની, જોજો હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક કાર્બનની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે સંમિશ્રણ પામી. અહીં સંમિશ્રણ થયું. દેખાય છે મિત્રો? અહીં હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, અહીં કાર્બનનો એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. આ સંમિશ્રણ થયું. આ ભાગે શું થયું? સંમિશ્રણ. એ જ રીતે એ કાર્બન પરમાણુની બીજી sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. એ જ પ્રમાણે કાર્બનની ત્રીજી sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s, એ જ પ્રમાણે ચોથા કાર્બન પરમાણુની sp3 સંકૃત કક્ષક સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામી. અહીં કુલ સિગ્મા બંધની રચના બની 4. સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી બની? 4 સિગ્મા બંધ. એટલે કે અહીં રચાતો બંધ હશે સિગ્મા બંધ. CH4 અણુમાં બનતા સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી? તો 4 સિગ્મા બંધ બનાવશે. તમે જોઈ શકો છો VSEPR સિદ્ધાંત અનુસાર અણુ આકાર ધારણ કરશે સમચતુષ્ફલકીય અને હાઇડ્રોજન કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચેનો બંધ કોણ મેં બતાવ્યો એ પ્રમાણે 109.5 ડિગ્રીનો બનશે. 109.5 ડિગ્રી અથવા તો 109 ડિગ્રી 28 કળાનું નિર્માણ પામશે. આ થઈ ગયું sp3 સંકરણ. sp3 સંકરણ ખૂબ સહેલું છે મિત્રો. સંકરણ ક્લિયર? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ક્લિયર મિત્રો? આજના લેક્ચર નંબર 21 ના અંદર 3 સંકરણની મેં ચર્ચા કરી. sp2 અને sp3. મિત્રો sp સંકરણના અંદર એક s પ્રકારની અને એક p પ્રકારની કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે 2 sp સંકૃત કક્ષકો નિર્માણ પામે, જેમાં s કક્ષકની લાક્ષણિકતા 50%, p કક્ષકની લાક્ષણિકતા 50%. જ્યારે sp2 સંકરણની વાત આવશે ત્યારે એક s પ્રકારની કક્ષક અને 2 p પ્રકારની કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થશે અને નવી 3 sp2 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે, જેમાં s કક્ષકની ટકાવારી 35% અને p કક્ષકની ટકાવારી લાક્ષણિકતા 65% રહેશે. કેટલી રહેશે? 65%. અને sp2 સંકૃત કક્ષકોની સંખ્યા રહેશે કેટલી? 3. કયા અણુના અંદર? BCl3. જ્યારે અત્યારે હાલ છેલ્લું લાસ્ટ સંકરણ ભણ્યા એ sp3 સંકરણ, જેના અંદર એક s પ્રકારની અને 3
પી પ્રકારની પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થશે, જેના અંદર એસ કક્ષકની લાક્ષણિકતા 25% અને પી કક્ષકની લાક્ષણિકતા 75% હશે અને કુલ 4ની સંખ્યામાં sp3 સંકૃત કક્ષકો ઉદ્ભવશે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ CH4 અને દરેક કાર્બનની sp2 સંકૃત કક્ષકો સાથે હાઇડ્રોજનની 1s કક્ષક સંમિશ્રણ પામી 4 સિગ્મા બંધની રચના કરશે, સમચતુષ્ફલકી આકાર ધારણ કરશે અને HCH બંધ કોણ 109.5 ડિગ્રીનો નિર્માણ થશે. 3 સંકરણ ખૂબ સહેલા છે મિત્રો. આ 3 સંકરણને એક વખતે સમજી જશો ને તમે તો સંકરણની ખાસિયતો અને સંકરણની શરતો ઇઝી આવડી જશે. ઓકે મિત્રો, sp3d અને sp3d2 સંકરણ લેક્ચર નંબર 22ની અંદર આવતીકાલે મળીશું. મિત્રો, અપેક્ષા રાખું છું કે રોજનું કામ રોજ કરતા હશો, સારી મહેનત કરતા હશો. ઓકે, ચલો આ લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીશું.